أصحاب راد قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روي شعر بن عبد الله فارس ووصولهم وفروهم بالعقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات بالجنة ويرفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أتابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة الأرواحين من الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أثابكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة بالقبول وبكل سوء مقبول وصلاة الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتهان بحق سيد ولد عدنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن والاه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحملك ونستودعك أجيالنا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم بكلامك وأمالك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم أعنا بالتقوى والاستقامة وأعنا بموجبة الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وارزقني فهم القوي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada
junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan berkah limpahan karunia dari Allah Jualla dan dengan berkat Rasulullah Jualla kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat umur, nikmat sehat, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat pulang berjumpa di majlis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahannya. Amin. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa matta'na bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain. Amin. Kita masih berada di sifat yang wajib bagi sekalian Rasul, yaitu sifat yang kedua adalah amanah. Sebenarnya amanah itu semalam adalah terpeliharanya segala Rasul itu daripada memperbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jadi sekalian Rasul Allah, sekalian Nabi-Nabi Allah itu dipelihara Allah Ta'ala memperbuat sesuatu yang dilarang oleh sidin. Baik itu yang khilaful aula, baik itu yang makruh, apalagi yang haram. Jadi gawian Nabi itu semalam cuma dua. Terkadang itu gawiannya wajib, terkadang itu gawiannya sunnah. Seandainya kita mendengar Nabi itu ada berbuat kesalahan, maka itu ditakwil, semalam sudah kisahkan bulan. Dan juga seandainya Nabi itu misal manggawi nang makruh, itu bukan untuk sidin manggawinya, tetapi itu untuk mensyariatkan bahwasanya itu kada haram. Jadi ulun semalam misal dia tetamui misalnya baca kitab gitu, Nabi itu pernah minum berdiri, padahal kan minum itu bagusnya berduduk. Atau bisa pian tetamui Nabi itu ada napajar kita tuh bakami berdiri, padahal kan bakami itu yang bagusnya berduduk. Atau Nabi itu bisa ujar kita berwudu sekali-sekali, sedangkan berwudu sekali-sekali itu makruh. Nang pas itu tiga kali itu menjelaskan kepada kita berataan bahwasanya itu kada haram, itu makruh hanya. Makruh itu kan larangan Tuhan nang kada sampai haram. Tetapi Nabi manggawi itu hukumnya wajib supaya umat sidin tahu ini kada haram. Seandainya Nabi kada minum berdiri, seandainya Nabi Muhammad kada manggawi wudu sekali-sekali, mungkin kayaknya umat sidin menyangka itu gawian yang haram. Jadi sidin menjelaskanlah. Jadi udah sih kada apa. Nah, kalau wajib kada melihat kawan minum berdiri, baca hadis la tashrabanna ahadukum qa'iman, janganlah salah seorang kalian minum berdiri. Asal haram loh. Pas kawan minum berdiri, wah, lalu lagi kami berdiri minum, ada bagus tahu lagi itu, wah Nabi begini wah, padahal kan hukumnya makruhat. Hanya kita tuh terkadang membesar-besarkan sesuatu yang belum sampai haram. Kayak orang terbaik bakal lahian bahwa ada masalah ruku, padahal masalah ruku itu kan hilafiyah ulama tuh, tahu bakal karasan, bakal kancangan. Acang urat dulu jadi kita minum pulang di warung acil teh lewat kopi wadah ambil terus makan jangan urat dulu jadi kita masalah ruku saya kong haram saya kong makruh saya kong mulih makan jangan sekalinya ujarati sudah jadi sudah tapi lagi sekalinya namanya kita cil hutang lagi bahwa ajian kada tahu di ajian bahwa janganlah hikayat telah harus tahu telah hikayat Rasulullah memakai utas dari emas sebelum ada larangan. Nah, jadi lagi bahari itu Rasulullah nih suah memakai utas dari emas, tetapi ini sebelum ada larangannya. Bila ada larangan boleh jadi pakai. Jadi Nabi Muhammad itu kisahnya adalah lagi bahari itu bisa memakai utas dari emas sebelum datangnya larangan dia sidin. Tetapi waktu Rasulullah berkhutbah, sidin memakai utas dari emas. Pas waktu Rasulullah berkhutbah, ujar kita datang larangan laki-laki memakai emas. Jadi Rasulullah ini kita memakai cincin yang terbuat dari emas.
pas rahatan sidin berkhutbah, rahatan berkhutbah itu datang wahyu yang menyatakan lalakian haram memakai amas. Kenapa? Langsung memacu Rasulullah akan utasnya dan berkata, kenapa ujar Rasulullah? Tiada aku pakai lagi ini utas selamanya. Jadi imbah ujar kita wahyu datang, diberitahukan kepada Nabi ujar kita kepada Rasulullah bahwasanya utas yang terbuat dari emas apabila dipakai oleh lelaki itu hukumnya haram, dan disampaikan Rasulullah kepada sahabatnya, langsung dipacu Rasulullah. Utas tadi langsung ditimbai ujar kita. Napa ibahnya? Maka para sahabat juga ikut memacul utas emas mereka. Ya Rasulullah nih. Amanah mana orangnya aja kita. Jadi rahatan sidin berkhutbah, sidin memakai ujar kita utas dari emas, sakalnya datang wahyu bahwasanya lalakian memakai utas emas itu haram. Langsung situ sini juga baca sidin. Amu kita kan kakaina dulu, kaina ini kada langsung pacul sidin, diberitahukan kepada para sahabat sidin, dan para sahabat langsung memaculnya. Jadi itulah tenan. Emas itu kan ujar Rasulullah kan. Emas ini, nah kan Rasulullah bisa mana? Emas ujar Rasulullah dan apa toh? Sautikan apa toh? Dibas itu apa kita? Sutra. Emas lawan sutra itu haram dipakai oleh lalakian umatku ujar Rasulullah. Wahillun linisaihim, dan itu halal bagi perempuan mereka. Jadi emas tuh bagi laki-laki adalah bagi laki-laki nih. Emas apabila diulang perhiasan bagi laki-laki itu hukumnya haram walaupun halus. Ini banyak ini lalakian kalau emas. Lalakian ujar kita begelang emas, bautas emas itu haram hukumnya. Sewasa pangtonya, nah sewasa tuh bisa tuh juga. Bila dilebur ada emasnya bisa haram. Kan amban ini ada amban kita sewasa ya. Nah, apabila emasnya dilebur ada ujar kita emasnya, nah haram tuh bisa tuh. Jadi lalakian itu nang bagusnya ujar kita perhiasan itu cincinnya terbuat dari perak. Ya kan ada tuh orang sugih itu malah. Apa kita rahatan kawin tuh biasanya alwai mula emas cincin kawin, mulai emas tagih sakit biniannya aja. Lalakian ya jangan, lalakian itu bagus perak. Nah di anaknya di mana? Di anaknya, nah di sini nih di kalingking, bila bermata matanya anak ke bawah. Amun di binian silahkan emas. Pian apa ujar kita anak mula gelang emas silahkan. Anak maulah utas emas silahkan. Anak maulah kalung emas silahkan, karena emas ini halal bagi pian. Selama itu bagi pakaian lah yang dipakai di awal. Pian mula apa kita emas nih kalungnya 1 kilo terserah pian. Tapi pian benar bawahnya anak gelang juga kita 1 kilo terserah. Tapi mula amul gelang tuh anak di sini lah, gelang mana sini tuh. Amul gelang tuh anak di sini. Pasti sudah gelangnya beda, pasti sudah nama nyingkai itu nah kawan. Maka ini aurat nah. Tadi bini itu aurat tenan. Kalau manukar apa nih manukar sayur nih. Man beda aja. Amun tadi di sini aku dia kada di gelang tuh aja masih mari. Utas semua. Berapa kan ini mau ke istilah itu nah pandai itu nih. Tarung nih berapa nih nanti bertahun nih bang. Mau makan nah itu. Yang itu adalah ada bapak yang berperhiasan ada bapak, tapi sauteng jaga pulang. Kasihan ujar kita kawan pian. Ini kawan ini kada tagihan duitan. Lalu pian bagak utas, bagak kalong, bagak gelang. Nah kalau pina kawan tadi amuk lawan lakinya tuh kan guru pak ujar kita tukang jual es maka mesti pak hujan pulang kasihan haram jadinya nah kemudian amun kayak ini pang aja
amun aku ni sugih banget tuh aja. Lalu ya amas tadi kuulah ujar kita sagin sindok, sagin piring, sagin apa, sagin cangkir itu haram. Lalakian bibinian menggunakan kita perabotan terbuat dari emas itu haram. Amun pian ulah kakalong ada apa? Amun pacangan makan sindok emas, piring emas, gelas emas itu haram hukumnya. Baik laki-laki atau perempuan banyak sudah ini menggawin nangka itu. Tapi yang lihat di TV-TV tuh nana sugi-sugi artis saking sugihnya ya sindok emas, piring emas, gelas emas. Kenapa kita ranjang emas haram hukumnya baik laki-laki atau perempuan pesugihan lah. Jakanya hakon kepada dibasnya tuh baik dijual sedekahkan kepada fakir miskin atau diulahkan apa hubungan gelandangan tuh ulahkan rumahnya, ulahkan usahanya daripada gitu tuh nah haram lah. Jadi nang boleh itu bibinian itu berperhiasan emas. Amun lalakian kada boleh haram walaupun sedikit karena jadi langsung dipacul oleh Rasulullah dan sahabat yang lain memacul juga karena Rasulullahnya amanah ujar kita karena mau tagawina haram jakanya di dia makan Rasulullah ya tagawina haram situ sini juga langsung ditindai sampai-sampai ada Rasulullah itu melihat sahabat sidin mungkin kada sampai loh hadisnya kan jadi ujar sahabat tuh ujar kita upas emas. Jadi bahasa kita ini ujar Rasulullah ikam tuh nah yang nama makai utas emas tuh tahulah itu seperti ikam tadi memakai bara api bagi lelakian lah ya Rasulullah tuh ya'midu ahadukum ila jamratin min narin telah sengaja seseorang daripada kalian tadi maulah ujar kita pakaian daripada api neraka. Lelakian hati-hati banget nih banyak saudara mah ini nang pinang gaul-gaul tuh. Penjelasan hendaknya jadi umat Rasulullah selalu mutaba'ah kepada Rasulullah baik lahir dan batinnya atau ibadah dan muamalahnya karena alamat cinta ialah mutaba'ah. Rasulullah itu orangnya amanah, orangnya kada bisa melanggar jadi kita menggawi sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala maka orang nangka ini ujian sidin harus kita mutabahi kita jadikan idola aja kita amun kita jadikan Rasulullah itu idola maka mau mengikuti pian tuh katujuh lawan artis jual ngajin mah katujuh malian sehari ini pasti kacar tuh biar nungguin sehari ini apa sehari ini lagi beri maju mundur cantiknya jadi dapat maju mundur taji lumpur ini ada tuh itu dah apa aja contoh Rasulullah telana kehidupannya sehari-hari kayak apa Sidi lawan keluarga kayak apa Sidi lawan bini kayak apa Sidi lawan anak kayak apa Sidi lawan tetangga kayak apa lawan bini kasih sayang Nabi Muhammad tuh lawan Siti Khadijah itu diwar sayangnya lawan bini-bini Siti yang lain itu diwar sayangnya Sidi lawan anak sini kayak apa diwar sayangnya juga mendidik lawan anak biasa kita wahid itu nyakulahkan anak menyuruh anak mengaji kayak itu tuh Rasulullah sayang menjadi kita ibadah melawan tetangga kayak apa Rasulullah tuh saking hormatnya tetangga namanya kiti pun datang sih baik bahasanya ada buat abu-abu tuh tetangga tuh Rasulullah tatap Rasulullah baik apalagi tetangganya baik baginya kayak apa akhlaknya Rasulullah sidin orang lagi baharitan Rasulullah tuh makannya kayak apa dituruti jangan sehari ini aja jangan turun tuh aja turuti nah makannya kayak apa Rasulullah tuh makannya pakai tangan kanan mengunyahnya berapa kali bagaimana kada gugur rusuh nah mana di makan Rasulullah tuh seandainya ada jamuan yang parah dan ada ambil itu ada kayak apa Nabi Muhammad guring ujar kita baring sebelah kanan sama kawalah babacaan baudu nah itu kita turuti imbahnya kalau napa ujar kita Nabi Muhammad kayak apa kita bila turun pada rumah babacaan ketika tetamu orang kayak apa Nabi Muhammad assalamualaikum saya intinya marawan kurihing lawan orang jangan marah tujuannya
Itu kita turutin. Kayak apa pulang hatinya Nabi Muhammad. Hati Nabi Muhammad tuh kada bisa ria. Hati Nabi Muhammad tuh orangnya selalu syukur. Kamu kita diberi Tuhan 100.000 masih dia mencari yang lain, syukuri dulu. Nabi Muhammad tuh ketika diuji sabar, itu kita turutin harus bagaimana caranya napa ya kita rancang cuma baca menangan cara Rasulullah tuh kayak itu bang. Orang menyakiti balas sidin dengan kebaikan. Kamu kita kada orang menyakiti sakiti lebih kita itu. Orang menawak betunang halus, tawa pakai betunang gena jangan pakai. Rasulullah kata itu, ingin membalas kejahatan dengan kebaikan. Ibadah nah kayak apa ibadahnya Nabi Muhammad itu rutin. Kita tahu atau sembahyangnya kayak apa, mengangkat tangan kayak apa, oh kayak itu apa. Sekarang ada mengangkat tangan di sini, saya bibinya nana. Alaknya sampai di sini, ngapa nang dibaca? Ada tak rukuknya kayak apa, sujudnya nang kayak apa, bacaan Fatihahnya nang kayak apa, bacaan rukuknya kayak apa, bacaan sujudnya kayak apa, turuti. Apa? Muamalah lawan orang, berjualan lawan orang, mamuli lah ada. Rasulullah itu bermuamalah lagi berjualan sidin, nang bagus, sahabat sidin bagus, nang kada bagus, sahabat sidin kada bagus. Ini beres ujian sidin, nah ini siang unos, ini siang ini kada boleh campur, ini basah, ini karing. Jadi bila kita tuh pada cinta lawan Nabi Muhammad harus mengikuti. Kita pada cinta lawan Allah Taala ikuti Nabi Muhammad. Ya tuh ayatnya nang pamlan sebenarnya adalah sini nih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Uji Allah Taala menyuruh Nabi Muhammad, oi Nabi Muhammad, padahi lawan umatmu. Bila mereka berpada cinta lawan aku, maka ikuti ikam. Kita tuh cinta lawan Allah, maka aku cinta lawan Allah. Kayak apa caranya mencintai Allah Ta'ala? Ikuti Nabi Muhammad. Kayak apa akhlak Nabi Muhammad? Kita turuti gitu. Supaya bagus. Makanya ujar kailun lagi bahri jadiakan aja sidin rumahmu, rumahnya Nabi Muhammad. Imbahnya kampungmu, kampungnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu kan bisa tentang bakalahian. Kampung Nabi Muhammad itu bagus. Pada saatnya ada bakalahian juga didamaikan. Ini kada seorangnya dikumpul. Seorang jadi kompor, si A bakalahi lawan si B. Oh, seorang bah disebutnya si A tikamnya ada di kamu yang berarti. Nah, itulah ini itu lain akhlak Nabi Muhammad. Akhlak Nabi Muhammad mendamaikan. Ini ada nih si A tikamnya sebutnya berdikamnya. Yang mana tamu si B sebutnya si A tuh main gini. Nah, ada bagusnya lain akhlak Nabi Muhammad dah. Jadi kita turuti Nabi Muhammad zahiran wa batin. Maka selalu berdoa minta lawan Allah Ta'ala supaya kau mengikuti Nabi Muhammad karena amun kita bakaku cinta lawan Allah Ta'ala pasti mengikuti Nabi Muhammad. Itulah selanjutnya adalah yang ketiga sedikit telah. Yang ketiga sifat yang wajib bagi sekalian Rasul yaitu ujian tablik. Nah, tablik sidik sudah, amanah sudah.